یہ سارے معاملات ظاہر ہے وہیں پہ اٹھائے جائیں گے اور چیف منسٹر سندھ بھی وہاں پہ ہوں گے۔ مور اوور سر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 2018 میں جو آئینی ترمیم کی گئی تھی آرٹیکل 51 کے اندر، اور جس میں کہا گیا تھا کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ اس سینسس کے اوپر ہوں گے اور نیکسٹ الیکشنز جو ہیں ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا، تمام پارلیمانی جماعتیں جو اس وقت کی اسمبلی میں تھیں انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم الیکشنز کو تاخیر سے بچانے کے لیے یہ آئینی ترمیم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگلے انتخابات کے لیے ہر صورت میں سینسز ہوں گے، ڈیجیٹل سینسز ہوں گے، اور اس پہ اس وقت کے وزیر اعظم کے بھی دستخط ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے بھی۔ تو اس لیے سمجھا جا رہا ہے یہ ضروری کہ یہ معاملہ ایک دفعہ جو ایک آئینی باڈی ہے اس کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس کو میرٹ پہ جانچیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں۔ کوئی ایسی اپریہینشن والی بات نہیں ہے جی، وہ بلکہ اس میں ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا حکومت نے کہ یہ معاملہ سی سی آئی کے سامنے رکھا جائے، وہاں پہ یہ سارے پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوں گے۔ اور میں مشکور ہوں اپنے دوستوں کا، خاص طور پہ جو میرے ساتھی ہیں سینیٹرز بلوچستان سے، کہ وہ میری درخواست پہ واپس آئے۔ میں نے ان کی غیر حاضری میں جو باتیں کی وہ انہیں میں اندر جا کے بتایا ہوں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے۔ اور میں پھر ایک دفعہ ریٹریٹ کروں گا کہ کولیشن گورنمنٹ کے جو ٹاپ پرائورٹیز ہیں ان میں بلوچستان کے مسائل کا حل اور بلوچستان کی ترقی ہے۔ اور جو رپورٹس میپنگز میں آئی ہیں، جو رپورٹس آج تک ہمیں موصول ہوئی ہیں، میں خود ان پروسیسز میں رہا ہوں جب ہم نے ری نیگوشیٹ کیا بیرک گولڈ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو اتنے ذخائر سے نوازا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا آپ کے ملک کی تقدیر جو ہے وہ بلوچستان بدلے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی شہری رحمان نے اگر ابھی نہیں بولا نا تو تم سب کی خیر نہیں ہے۔ جی پلیز دادی آپ، میں ادھر ہی ہوں، سردار صاحب آ جائیے، منسٹر بھی ہیں، آنریبل فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج پلیز۔ ابھی آپ نے دادی بولا تو مجھے بھی ایکسپینڈ ضرور کر دیں کہ پھر میں کہوں گی دادی کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو آنر کی بات ہے۔ دادا گیری نہیں چلنے کی ہے چیئرمین۔ پھر دیکھیے کس کس کی ہے سر۔ سیریس بات تھوڑی سی میں یہ کروں گی کہ بات تو مجھے پھر میں اختصار سے ہی بات کروں گی، بٹ ایک مسئلہ اہم ہے۔ اس سے پہلے سینسس کے حوالے سے چیئرمین صاحب کیونکہ یہاں ڈیبیٹ چھیڑی گئی ہے، تو بات یہ تو میری اپنی تنظیم سے ضرور میں کہوں گی کہ موقف ہمارا ہے کہ یہ سینسس کی بات اور سب کو پتہ ہے متنازع ہوتی ہے اور لوگوں کو اس پر آبجیکشنز ہیں کہ کون سے سینسس پر الیکشن ہوں گے، اور حلقہ بندیوں پہ ایک نئی کھولتی ہے، ٹائم کا ایشو ہوتا ہے، تو یہ نہ استعمال کیا جائے الیکشنز میں تاخیر کے لیے۔ اور یہ ایک آپ نے عام فہم یہ بات سنی ہوگی، تو میں اس حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ الیکشنز میں تاخیر ہو اور یہ وقت پہ ہوں اور آئین کے مطابق ہوں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی چیئرمین صاحب، وہ ایک اس ہاؤس میں پتہ نہیں نوٹس لیا ہے کہ نہیں، لیکن سینٹ آج کل بہت فعال طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور میں بھی شکر گزار ہوں سب کی کہ جس طرح انہوں نے جن بلوں میں خامیاں تھیں ان کو کمیٹی بھیجا اور وہاں سے ہم ان کی فہم سے مستفیض ہوئے۔ چیئرمین صاحب جو ایشو ہے چھوٹا سا تو نہیں ہے، بڑا ایشو ہے، وہ ایک سینیٹر رخسانہ موبائل بند کریں ورنہ ابھی ضبط کر لوں گا۔ کس کس کے موبائل ضبط ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیے اچھی بات ہے، بالکل ہاؤس میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے۔ چیئرمین صاحب اس میں ایک بات بہت آج کل سامنے سب کے ہے اور میں سمجھتی ہوں ہم سب متفق ہیں کہ اس وقت ایک لڑکی ہے جو نابالغ ہے اور اس کا نام رضوانہ ہے، وہ ناجائز لوگوں کے طاقت کے استعمال کا، ایک سول جج کی ان کی فیملی کے طاقت کے استعمال کا شکار ہے، اور ہسپتال میں آئی سی یو کے اندر اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن کسی نے یہ نوٹس نہیں لیا، اور ان کی فیملی، اس سول جج کی فیملی جنہوں نے اس لڑکی کا یہ حشر کیا ہے، مطلب اس کا حشر دیکھنے کا ہے، اور لاہور کے آئی سی یو میں وہ ایک اسپتال میں ہے۔ سارے لیڈرز لاہور کے جو ہیں وہ بہت سارے گئے بھی ہیں ان کی عیادت کرنے، لیکن مجھے بتائیں کہ جب ہر چیز کا سو موٹو لیا جاتا ہے، نوٹس لیا جاتا ہے، تو جب اپنے گھر سے کوئی اس طرح اپنی طاقت کا ناجائز انصاف
नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है चेयरमैन साहब? क्यों नहीं अपने घर में पहले देखा गया है, और क्यों नहीं? मैं आपके तवस्सुत से गुजारिश करती हूँ कि ये ना किया जाए कि प्रोटेक्टिव बेल्स दे दी गई हैं, चलिए कानून के मुताबिक जो होना है, लेकिन उस लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो ताकतवर नहीं है, और वो मतलब एक तो वो नाबालिग है, और उसको जिस तरह तशद्दुद का उन्होंने निशाना बनाया चेयरमैन, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसका हाल देख के। और मैं टीवी चैनल्स का भी इस वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे और नज़्म ज़ब्त का कर रहे हैं इस्तेमाल। लेकिन ये बर्बरियत हम माशरे में हम आदी हो गए बर्बरियत के, लेकिन ये बर्बरियत जब हमारे सिविल जजेस के घर से निकलती है, और उनकी बेगम ने जो बातें कही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं और अहमियत की मुतहम्मिल है, तो ये इस काम आप देखिए कैसे हो रहा है हमारी नाक के नीचे। और आपके सेनेट का सेक्रेटेरिएट को इस तरह करता चेयरमैन साहब, आप कहते कि मैं नोटिस ले रहा हूँ कि नहीं, आप कहते आप बैठे नहीं रहते, और हम तो वैसे भी आपके गले पड़ चुके होते, क्यों आप बैठे? तो ये जब अपने घर में बात होती है तो क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा? ये बर्बरियत और सबके सामने बर्बरियत होती है, पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करिए। इसमें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू कर देना चाहिए। मैं पंजाब पुलिस से कहूँगी अगर उनको काफ़ी नहीं हो रहा, उनको इस वक्त प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, हिफाजती बेल मिली हुई है, जमानतें मिली हुई हैं, तो भाई और बहुत कवानीन है पाकिस्तान के, यहाँ मादर पिदर यहाँ जंगल का कानून नहीं है चेयरमैन साहब। इनको कहें कि अपने घर में जब बर्बरियत हो रही है तो ना अपने ताकत का नाजायज इस्तेमाल करें, और मासूम निहत्ती बच्चियों का इस तरह ये जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो रोकें और इंसाफ बहाल करें। थोड़ा सा ऐड कर दूंगा सर आपकी इजाज़त से। जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ। माजरत मैं बार बार मुखल हो रहा हूँ, लेकिन ये भी आपके लिए ज़रूरी था। बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या, और ये पहला वाक़या नहीं है, ये वाक़यात हुए हैं। मेरे ख़्याल में हमें एक अवेयरनेस कैंपेन की भी ज़रूरत है कि हम ये लोगों को ये पैगाम पहुँचाएँ। और मेरे लिए तकलीफ़ दे बात ये भी है कि जो पहला तैयबा वाला वाक़या हुआ था उसमें हालांकि उसको वाक़तन निशान इबरत बनाया गया और सज़ाएँ हुई, सज़ाएँ बहाल रहीं, सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें खारिज हुई। उसके बावजूद ऐसे वाक़यात का होना, हुकूमती सतह पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें तो 3-4 स्टेजेस होती हैं कि पहले आप बिल तैयार करते हैं, वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल होती है, फिर वहाँ पे CCLC में, फिर कैबिनेट में दोबारा, और फिर मिनिस्ट्री कंसर्न। तो इस इशू को अब सीरियसली डील करने की ज़रूरत है। हमने लॉ मिनिस्ट्री में अपने तय एक कोशिश की है, एक छोटा सा अमेंडमेंट्स का बिल तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि वो हुकूमती बिल के तौर पे आ जाएगा, वरना ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पे मैं ख़ुद इसे मूव करना चाह रहा हूँ, और कोशिश करेंगे कि जहाँ पे और स्पीडी चीज़ें हो रही हैं, ये एक नेकी का काम है, मुश्ताक साहब की इजाज़त से ये करके जाएँ इंशाअल्लाह। ऑनरेबल सेनेटर नवाबजादा उमर फारूक प्लीज़। थैंक यू चेयरमैन साहब। जैसे कि हमारे फाजिल मेंबरान ने बार बार बलूचिस्तान के हवाले से इशू पे बात की है। सर ये हाउस सबका मेंबर वो भी है सर। माजरत के साथ अभी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही कि पार्लिमानी लीडर वाले, ये तो पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। अब हर एक सेनेटर बात करेगा। थैंक यू सर। जी तो ये पीछे सरदार साहब, पीछे बेंचेस वाले हमेशा नहीं बोलते, कभी कभी हमें मौका मिलता है। जी जी उमर साहब आप बात करें चेयर के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब के 15 महीने से जब से ये गवर्नमेंट आई है, जैसे अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ तसल्लियाँ दी गई हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा हमारे साथ नहीं किया गया है। जब भी कोई मैटर आया हमने इनको बताया है। जैसे कि आज ये बिल्स आ रहे हैं, एक दिन में जितने बिल्स ला रहे हैं, बिल्कुल उसको जो बिल ज़रूरी है वो ला के यहाँ पे पास होने चाहिए, लेकिन एक मशवरा होता है, एक मशावरत होती है। इसी तरह जो कम्युनिकेशन के हवाले से हमारे साथियों ने बात की, बलूचिस्तान में जो इश्यूज चल रहे हैं, रोड्स के हवाले से अगर आप बलूचिस्तान को आज देखें तो उस फ्लड के बाद आज बलूचिस्तान के रोडों का बहुत बुरा हाल है। इसी तरह वापदा के हवाले